health illness continuum model. The health illness continuum is a graphic illustration of a well-being. এটা হচ্ছে একটা graphic illustration. বলেছে concept was proposed by the John W. Travis in 1972. John W. Travis 1972 described how well-being is more than simply an absence of illness, but also incorporate the individual's mental, emotional health. Travis believed that the standard approach to medicine, which assume a person, this is the health wellness model, is a well when there are the two sign of symptom of disease was insufficient, composed of two arrows pointing in the opposite direction and joined at the neutral point. This is a health illness continuum model. Okay, বলছে যে is well when there are no sign symptom of disease was insufficient, composed of two arrows pointing in the opposite direction and joined at neutral point. Movement to the right two arrows toward the high level of the wellness equal an increase in level of health and well-being achieved in 3-step awareness, education and growth. দেখো এইদিকে যেটা যাচ্ছে এই যে অ্যাওয়ারনেস, এডুকেশন অ্যান্ড গ্রোথ, ঠিক আছে, হাই লেভেল ওয়েলনেস। তাই বলেছে যে মুভমেন্ট টু দ্য রাইট টু অ্যারোস টুয়ার্ড দ্য হাই লেভেল অফ ওয়েলনেস ইকুয়াল অ্যান ইনক্রিজ ইন দ্য লেভেল অফ হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিং অ্যাচিভড ইন 3-step ওয়েলনেস, অ্যাওয়ারনেস, education and growth. Movement to the left two arrows towards the premature death equates a progressively decreasing the state of health achieved in 3 steps: sign, symptom and disability. দেখো সাইন সিমটম ডিসএবিলিটি, অ্যাওয়ারনেস, এডুকেশন, গ্রোথ, ট্রিটমেন্ট মডেল আর একটা ওয়েলনেস মডেল। ঠিক আছে, দেখো তারপর বলছে নিউম্যান, অ্যাকর্ডিং টু নিউম্যান, health on the continuum is a degree of client wellness that exists at any point in the time ranging from the optimal wellness condition, which available energy at the maximum to death, which represent the total energy depletion. According to health illness continuum model, health is a dynamic state that continuously alter a person adapt to change in the internal and external environment to the maintain a state of physical, emotional, intellectual, social, developmental, spiritual well-being. তাহলে health dynamic state continuously alter person adapt to external environment to maintain physical, emotional, intellectual, social, developmental, spiritual well-being. To the continuum is a thought of complex dynamic process that includes physical, psychological, social responses per component. There are adaptive, maladaptive behavior responses to internal, external stimuli. Health and illness tend to merge but may represent the pattern. Adaptive change along the continuum direction of change may be reversible depending the quality of individual's adaptive efforts. Individual illness of the end continuum is characterized by feeling uncertainty, helplessness, loss of control, loss of identity, incapacity of problem solving. As a patient is a sick role, there is a incapacity to meet other social role. Person has slowed diagnosis and get treatment. Less far along the illness end of continuum as illness behavior are brought to play and person may be tired, run down and irritable with the complaint of loss of sleep, appetite, dependence, self-absorption, minor illness such cold infection and headache and the backage. দেখো প্রথমেই বলি যে এই যে হেলথ ইলনেস কন্টিনাম যে মডেলটা সেটার রাইট সাইডে ওয়েলনেস মডেল, এটা ভালো করে বুঝবে। রাইট সাইডটা ওয়েলনেস মডেল, যেখানে হাই লেভেল অফ ওয়েলনেসটাকে মেনশন করেছে। হাই লেভেল অফ ওয়েলনেস আছে মানে যেখানে মানুষ সুস্থ, ওয়েলনেস মডেল। অ্যাওয়ারনেস আছে, এডুকেশন আছে, গ্রোথ আছে। আর অপর দিকে একটা আছে প্রিম্যাচিওর ডেথ, যেখানে ট্রিটমেন্ট মডেল। ফার্স্টে মানুষের রোগের সাইন হচ্ছে, সিমটম দেখাচ্ছে, তারপর ডিসএবিলিটি, তারপর টোটালি ডেথ। ঠিক আছে, এই যে এই মডেলটা যেটা, সেটা 1972 সালে জনস ডব্লিউ ট্রাভিস দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন এটা একটা গ্রাফিক ইলাস্ট্রেশন।
এই মডেলটার মাধ্যমে আমরা জানলাম যে এর যদি রাইট সাইডে যা হয় তাহলে আমরা দেখলাম ওয়েলনেস মডেল ছিল, যেখানে অ্যাওয়ারনেস ছিল, এডুকেশন ছিল, গ্রোথ ছিল। আর লেফট সাইডে যদি যা হয় তাহলে সেখানে প্রিম্যাচিওর ডেথ বা ট্রিটমেন্ট মডেল, সাইন সিমটম আর ডিসএবিলিটি। এখানে এইটুকুই লেখা আছে। আর লেখা আছে কি, একটা মানুষ যদি সুস্থ থাকে, মানে একটা হেলদি পারসনের এটাই পয়েন্ট যে তার মধ্যে কোনো রোগ থাকবে না এবং তার কোনো সাইন সিমটম থাকবে না। ঠিক আছে, দেখো এই যে একটা পয়েন্ট, এখানে আমরা কি কি পড়লাম। নিউম্যান বলছেন যে হেলথ on a continuum is a degree of client wellness that exists any point in the time ranging from an optimal wellness condition with available energy at maximum to death which represent total energy depletion। মানে এখানে এটাই বলছে যে একটা মানুষের যে বেঁচে আছে তার বেঁচে থাকার জন্য একটা মিনিমাম বা অপটিমাল একটা ওয়েলনেসের দরকার, কন্ডিশনের দরকার। ঠিক আছে, যখন সে মারা যায় তখন তার এনার্জিটা কি ডিপ্লিশন হয়ে যায়, মানে সেই এনার্জিটা টোটালি নষ্ট হয়ে যায়। তাই বলছে অ্যাকর্ডিং টু হেলথ ওয়েলনেস কন্টিনিউয়াম মডেল, হেলথ ইজ a dynamic state that continuously alter the person, adapt to change and internal external environment to maintain the state of physical, emotional, intellectual, social development, spiritual healing। মানে এই মডেল অনুযায়ী বলছে একটা পার্সনের হেলথ কন্ডিশন নির্ভর করছে তার ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরের ওপরে, এবং সে অ্যাডাপ্ট করছে সেইগুলো তার পরিস্থিতি বিবেচনা করে। সে ইন্টারনালি সেটাকে অ্যাডাপ্ট করছে, এক্সটার্নালি সেটাকে অ্যাডাপ্ট করছে। কোন কোন ফ্যাক্টরসগুলো দেখো, এক হচ্ছে তার ফিজিক্যাল দিকটা, শারীরিক দিকটা, ইমোশনাল দিক, মেন্টাল দিকটা, ইন্টেলেকচুয়াল চিন্তাভাবনা, বুদ্ধিমত্তা বা বুদ্ধিসত্তা, সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টাল মানে সে সোশ্যালি কেউ অ্যাকসেপ্ট করছে, স্পিরিচুয়াল ঐশ্বরিক দিকটা। বলছে কন্টিনিউম ইজ আ থট অফ কমপ্লেক্স ডাইনামিক প্রসেস দ্যাট ইনক্লুড ফিজিক্যাল, সাইকোলজিক্যাল, সোশ্যাল কম্পোনেন্ট। কন্টিনিউম হচ্ছে একটা কমপ্লেক্স আর একটা হচ্ছে ডাইনামিক মডেল। ডাইনামিক মানে যেটা গতিশীল, আর এটা কমপ্লেক্স একটু জটিল। ঠিক আছে, এখানে ফিজিক্যাল দিক আছে, সাইকোলজিক্যাল আছে, সোশ্যাল আছে। বলছে দেয়ার আর অ্যাডাপটিভ, ম্যাল অ্যাডাপটিভ বিহেভিয়ার রেসপন্সেস টু ইন্টারন্যাশনাল স্টিমুলি। মানে এখানে এক্সটার্নাল আর ইন্টারনাল স্টিমুলির ওপরে ডিপেন্ড করে তুমি সেই বিষয়টাকে মানে কোনো একটা জিনিসকে অ্যাডাপ্ট করবে কি করবে না সেই বিষয়টা। হেলথ অ্যান্ড ইলনেস টেন টু মার্চ মেবি রিপ্রেজেন্ট দ্য প্যাটার্ন টু অ্যাডাপটিভ চেঞ্জ অ্যালং কন্টিনিউম। দ্য ডিরেকশন অফ চেঞ্জ মে বি রিভার্সেবল ডিপেন্ডিং অন কোয়ালিটি অফ ইন্ডিভিজুয়ালস অ্যাডাপটিভ ফেস। দেখো হেলথ আর ইলনেসটাকে মার্চ করছে এবং রিপ্রেজেন্ট করছে যে অ্যাডাপটিভ চেঞ্জেস কীরকম। অ্যালং দ্য কন্টিনিউম দ্য ডিরেকশন অফ চেঞ্জ মে বি রিভার্সেবল, এই চেঞ্জটা রিভার্সেবল হতে পারে, মানে একই দিকে যেতে পারে বা আবার ফিরে সেই দিকেও আসতে পারে, ডিপেন্ডিং দ্য কোয়ালিটি অফ অ্যাডাপটিভ। একটা পার্সন কোনো একটা পরিস্থিতিকে কতটা অ্যাডাপ্ট করতে পেরেছে, এবার সেই অ্যাডাপশন অনুযায়ী তার সে সুস্থ থাকবে না তার খারাপ হবে শারীরিক দিকটা, সে সেই রকমভাবে নির্ভর করছে। তারপর বলছে যে ইন্ডিভিজুয়াল দ্যাট ইলনেস এন্ড অফ দ্য কন্টিনিউম ইজ ক্যারেক্টারাইজ বাই ফিলিং অফ আনসার্টেনিটি, মানে তার মধ্যে একটা অনিশ্চয়তা যে আছে তার জীবন সম্পর্কে, সেটা নিয়ে সে চিন্তাভাবনায় রত আর কি, চিন্তাভাবনা করবে বা তার মধ্যে একটা এমন একটা চিন্তাভাবনা চলে এসছে অনিশ্চয়তা। হেল্পলেসনেস মানে তার কাছে কেউ সাহায্য করার মতো কেউ নেই, সে মানে নিরুপায়। লস অফ কন্ট্রোল, সে মানে নিজের কন্ট্রোলটা হারিয়ে ফেলছে। লস অফ আইডেন্টিটি মানে একদম যে মৃত্যুর যে দিকে যখন মানুষ চলে যায় তখন মানুষের এইগুলোই অনুভূতি হয়। অ্যান্ড ইনক্যাপাসিটি অফ দ্য প্রবলেম সলভিং, মানে সে কোনো রকম কোনো প্রবলেম সলভ করতে পারছে না, সক্ষম নয় সে। বলছে অ্যাজ দ্য পেশেন্ট ইজ ইন আ সিক রোল there is an incapacity to meet other social roles and persons has a slow diagnosis and get treatment। একটা পেশেন্ট যদি সিক হয় তাহলে নিশ্চয়ই সে তার ফ্যামিলি বা সোশ্যাল ইন্টারাকশনটা যে সেভাবে করতে পারবে না যতটা সে সুস্থ থেকে করতে পারবে, তাই তো। আর বলছে যে পার্সনটাকে ডায়াগনোসিস করতে হবে, ট্রিটমেন্ট দিতে হবে। লেস ফার অ্যালং ইলনেস এন্ড অফ দ্য কন্টিনিউম অ্যাজ ইলনেস বিহেভিয়ার আর ব্রট টু ইন্টু প্লে। Person may be tired, run down and irritable, with complaint of loss of sleep, appetite, dependence, self-absorption, minor illness such as cold infection, headache, backache. So, less far along illness, continuum illness behavior are brought into play. Person may tired, but illness কি হতে পারে? Person হচ্ছে একটু ক্লান্ত,
রান ডাউন, ইরিটেবল উইথ কমপ্লেন্স, সে ঘুমাতে পারছে না কাজের চাপে, অ্যাপেটাইট ঠিকঠাকভাবে খেতে পারছে না, ঠিক আছে। ডিপেন্ডেন্স, কারোর উপর নির্ভরশীল, সেলফ অ্যাবসর্পশন, নিজেকে কোনো কারণে সে দোষ দিচ্ছে, বা মাইনার ইলনেস, ছোটোখাটো শরীর খারাপ যেমন ঠান্ডা, কাশি, ইনফেকশন, ব্যাকেজ, এইগুলো, ঠিক আছে। তারপরে চলে আসি আমরা, এখানে কি বলছে দেখো, বলছে যে between illness and wellness there is a ambiguous area where no symptoms are present and person is neither specially well or not specially ill. মানে ইলনেস, অসুস্থতা এবং সুস্থতার মধ্যে একটা অ্যাম্বিগুয়াস এরিয়া থাকে, মানে একটা বিশাল একটা এরিয়া থাকছে যেখানে আমরা কোনো মানে অসুস্থতার সাইন সিমটম খুঁজে পাচ্ছি না, এবং এটাও বলতে পারছি না যে পার্সনটা পুরোপুরি সুস্থ না পুরোপুরি অসুস্থ। At the health end of continuum, as health behavior are utilized, person are not only unaware of disease and without pain, fatigue, somatic complication, but physically agile, with strong sense of the agile, with strong sense of identity and autonomy, carrying out unusual social role leading to health care, ঠিক আছে। হচ্ছে অ্যাট দ্য এন্ড অফ কন্টিনাম মডেলের শেষে আমরা দেখতে পাই হেলথ বিহেভিয়ার ইউটিলাইজড, পার্সন আর নট অনলি অ্যানওয়্যার অফ দ্য ডিজিজ, উইদাউট পেইন, ফ্যাটিক, সোম্যাটিক কমপ্লিকেশন, বাট অলসো টেন টু রেসিস্টেন্ট টু ইনফেকশন, ইন্ডাস্ট্রিয়াস, vigorous and physically agile, with strong sense of identity, autonomy, carrying out usual social role, leading no healthcare. The goal in the preventive healthcare is to maintain equilibrium between health and illness, balance in favor of the maximum wellness for the individual. That's complete.